गुड मॉर्निंग समस्त मोर हार्दिक अभिनंदन मु बिसी आज आम कुंभ मेला जाऊँ यूपी प्रयागराज। चलते आम ए रास्त अच्छु रास्त जाकि आम टे होटेल खाई ना खाई सारिकी पुणी आम आगक आगक जीवु आपण मानक यूपी महाराज देखु आउ यूपी महाराज प्रयागराज महाराज आम किछि आपण मानक किछि कहबू आउ आम ए पाखापाखि रास्ता मझी रास्ता हो गलु री राणीगंज पाखापाखि आम पद्मिनी होटेल एवं टे खाई जीवु। ठीक अच्छे पुणी आम आसतु आगक जीवा। रास्ता सारा टोटाल गाड़ी भिड़ लोक मैंने प्रबल भिड़ आम रास्त जाऊ जाऊ वन वे रास्ता ए पाखापाखि आपंकर 600-700 किलोमीटर आम तो जे किसी जान नथिलु आम गोटे सांग मैप पठाइला से मैप माध्यम आम जाऊँ आम ए पाखापाखि प्रयागराज हो गलुणी। आम आगर होटेल बुकिंग करूँ माने एठी तो होटेल तो नुह ए तंबू टाइप रो करिसेंती होटेल ये गोटे देखुं एगुड़ा हूँ तंबू टाइप रो होटेल आम सेक्टर 25 रे रही तो आम टे आगक आगक जाऊँ तो आमको रूम खाली देखू से आम आज रात सारा शुबू शुई सारिकी काली सकाल सकाल आम प्रयागराज गाधोवाई जीवु दर्शन करने जीवु। ये आम होटेल पहुँची गला ये आम ए चेन खोली दौरान चेन मान लक अच्छे आउ चेन खोली दौरान तो आम देखिलु तंबू भितर सुंदर भाव में बेड सजाई गदी तकिया अच्छी ता सहित लैट्रिन बाथरूम भी अच्छी आम पुणी आगक आगक जीवु आपण मानक देखेबू काली सकाळ वीडियो तो ठीक अच्छे। सकाळ हो गला एठी बाइक रो आउ कार रो ऑटो वाला रो एठी प्राय 3 किलोमीटर पाखापाखि हम तो सीठी आम कार जावाक दौना तो आम सीठी गोटे ऑटो वाला को पचारू ऑटो वाला 800 टंका कहला किंतु आम ऑटो वाला न जाकि बाइक वाला सहित आम आसिलु से कम समय आमको आनीदेला किंतु से अल्प बाट आनीदेला तो आम पुणी ऑटो पुणी ऑटो बसा पड़ा तो से पाखापाखि 700 टंका नेला चली सारू चली सारा पर एठी प्रबल भिड़ आम ए चली चली जाऊँ बहुत आगक अच्छी आउ सुंदर व्यू देखा जाउछि लंच डोज एगुड़ा सब चली सहित तो आम चली चली जाऊँ चलते आम आगे चली चली जावा आम आज प्राय भावुँ बोटिंग करूँ बोटिंग कर सारापर से 3टी नदी जो मिलन से गाधीकी आसबू। ठीक अच्छे चलते आम भी एवं धीरे धीरे आगे आगे नेबा किंतु प्रबल भिड़ हेतु आम धीरे धीरे जाऊँ बहुत स्पीड जापारूनु आउ वीआईपी पर्सन गुड़ार कार एलाउ अच्छी तो कार भी मझे मझे जावा आसवा हो वीआईपी लोक आसिकी जाऊँच गाधौं। ठीक अच्छे आम भी एवं चली चली जाऊँ। आम ए आगक आगक बढ़ी बढ़ी जाऊँ चली चली जाऊँ तो ये प्रबल भिडियो ये मोबाइल खेल चली मोबाइल समस्ते सेल्फी फोटो उठाऊँ आउ गंगा पानी रे ये गाधौं। ठीक अच्छे आम
ରାସ୍ତାରେ ଆସୁ ଆସୁ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ଫିର୍ ବି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା ରାସ୍ତା ସାରା। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଏଇଠି ବହୁତ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 15-20 କିଲୋମିଟର ପୁରା ଗାଡ଼ିର ପାର୍କିଂ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ VIP ପର୍ସନ ଆଡ଼ୁ ଆସିଛୁ, ଦେଖିବୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ବୋଟିଂ କରିବା। ଆମେ କୁମ୍ଭମେଳା ରାସ୍ତାରେ ଆସୁ ଆସୁ ସବୁଆଡ଼େ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଷବାସ କରିଛନ୍ତି। ୟୁପି ସହରରେ ବହୁତ ଗହମ ଚାଷ ହେଉଛି। ସହର ଗାଁରେ ବି ପ୍ରାୟ ଏପଟେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, 2-3 ଥର ଚାଷ ହୁଏ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବି ଏତେ ହାର୍ଡ଼ ନଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ଗରମ ବି ଲାଗୁନଥିଲା, ଏତେ ଶୀତ ବି ଲାଗୁନଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପୁରା 100 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଆସିଲୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏହି କୁମ୍ଭରାଜକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। 144 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି ଏହି ମେଳା। ପ୍ରାୟ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆଜି କୁମ୍ଭମେଳା ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ। ଆସନ୍ତା କୁମ୍ଭମେଳା ପ୍ରାୟ ଦର୍ଶନ ହେବ କି ହେବ ନାହିଁ ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତ କେବେ ହେବ କେବେ ନୁହଁ, ପୁଣି 144 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଥରେ ହେବ। ତ ଏଇଟା କୁମ୍ଭମେଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହିଁ ହେଉଛି, ଯେसे କି ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଛି। ତ ମହାକୁମ୍ଭ ହୁଏ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭ ହୁଏ। ସବୁ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ହରିଦ୍ୱାରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହୁଏ, ପ୍ରୟାଗରାଜରେ 3ଟି ମିଳନ ନଦୀର ସଙ୍ଗମରେ ସେଠି କୁମ୍ଭମେଳା ହୁଏ, ନାସିକରେ ଗୋଦାବରୀରେ ହୁଏ, ଆଉ ଉଜ୍ଜୈନରେ ଶିପ୍ରା ନଦୀରେ ହୁଏ। ଏମିତି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଥରେ କୁମ୍ଭମେଳା ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ମହାକୁମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରୟାଗରାଜ 3ଟି ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସେଇଠି ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଗାଧେଇଲୁ। କୁମ୍ଭମେଳା ବର୍ଷରେ ଥରେ ତ ହେଲା 144 ବର୍ଷ ପରେ, କିନ୍ତୁ ୟୁପିର ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ମାଲାମାଲ। ଆମେ ଯେଉଁ ବୋଟିଂରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ, ସେହି ବୋଟିଂର ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ପଇସା ନେଲେ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ ଆମେ ଅଟୋରେ ଆସିଲୁ, ସେଇଠି ପାଖାପାଖି ଆମକୁ 1 କିଲୋମିଟର ବି ନୁହଁ, କମ୍ ହେବ, ସେଇଠି 700-800 ଟଙ୍କା ନେଲେ। ପୁଣି ବାଇକ୍ ବାଲା 200-300 ଟଙ୍କା ନେଲେ। ଏମିତି ଏଇଠି ପଇସାର ବହୁତ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ତ ବୋଟିଂ ବାଲାମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଏଇଠି ବହୁତ ଭିଡ଼, ଯାହାଫଳରେ ପାଖରେ ପାଖରେ ସବୁ ବୋଟିଂ ମାନେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ତ ଆମେ ବୁକିଂ କଲୁ, ଆମେ ଏବେ ମଝାମଝି ହେଇଗଲୁଣି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭିଡ଼ ଅଛି, ବାବାରେ କେତେ ଭିଡ଼। ଆଉ ବୋଟିଂ ପୁରା 100ରେ ଚାଲିଛି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଗକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭିଉ ଦେଖେଇବୁ। ଏଠି 3ଟି ନଦୀର ମିଳନ, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ। ଏହି ମିଳନରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏପଟେ ନଦୀ, ଗଙ୍ଗାର ପାଣି ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଯମୁନାର ପାଣି କଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ସରସ୍ୱତୀର ପାତାଳକୁ ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି 3ଟି ନଦୀର ସଙ୍ଗମରେ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ହେଇଗଲୁଣି। ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସଫା ପାଣି ଏପଟେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯମୁନା ନଦୀ ଟିକେ କାଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ହିଁ ଏଇଠି ମିଳନ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ବୋଟିଂରେ ବି ଅଛୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଆମେ ଗାଧେଇବୁ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା।
ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ବୋଟ୍ର ଝଗଡ଼ା ପ୍ରବଳ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ସେଟିଂ କରିପାରିଲା ସେ ସେମିତି, ଯେମିତି 5,000 10,000 3,000 ଏମିତିରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ତିନୋଟି ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ପାଖାପାଖି ଆମେ ପାଖରେ ଅଛୁ। ସେଠି ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବେଙ୍ଗଲ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ବହୁତ ଏମିତି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ 15-16 ଫେବୃଆରୀ, ତ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ଏତେ ନଥିଲା, ଫିର୍ ବି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ବୋଟିଂର କାହାଣୀ ହେଉଛି କି ବୋଟିଂ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୋଟିଂ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯିଏ ଯେମିତି ସେଟିଂ କରିପାରିଲା ସେ ସେମିତି ନେଇକି ଆସିପାରିବ। ତା ସହିତ ଏଇଠି ମାରପିଟ ଝଗଡ଼ା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଛୁଲି ପାରିବ। ଏଠି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଅଛି, ସେକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେକ୍ଟର 25ରେ ରହିଥିଲୁ, ତ ସେଠି ଆମ ହୋଟେଲ ବାଲା ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରବଳ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ଧୂଳି, ଏତେ ଗାଡ଼ି, ଏତେ ଲୋକ, ମାନେ ସହି ହେଉନି କି କହି ହେଉନି, ପ୍ରବଳ। ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଥକି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଗାଧେଇ ବୁଡ଼ିକି ପୁଣି ଆମେ ଫେରିଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଥି, କାହିଁକିନା ଆଉ ବେଶୀ ଏଇଠି ରହିବାନି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଆସିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ବୋଟିଂର ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରିନେବା। ଯେଉଁମାନେ କି ବୋଟିଂରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ମଝି ନଦୀକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରୁ ଏହି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଆଗକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ରିକେଟ୍ ଲଗାହେଇଛି। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଜଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଗାଧେଇକି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବେ। ଏଠି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ 144 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି, ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏଇଠି ମାରପିଟ, ହାଣାହୁଣି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହାନ୍ତି କି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସଦାବେଳେ ଅଲଗା ଇଏରେ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଆମ ସାନ୍ତାଳ ବ୍ଲଗର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆମେ ତ ଏବେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ବୁଲିକି ଆସିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆମ ଏହି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ବି ବୁଲିକି ଆସିଲୁ, ଗାଧେଇକି ଆସିଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା।
ଏଠି ବୋଟିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ପୋଲିସର ବୋଟ୍ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ କାହାର ଅସୁବିଧା ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି ଚାଲିଛି ଉପରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତଳେ ବି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଆମେ ସେ ଅଘଟଣାକୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଗରେ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିଲା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଖୁସିଦାୟକରେ ଏହି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବେ ଘରେ କେହି ଆସିନଥିବେ ମେମ୍ବର ସେ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ମନ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୁଣି ଏହି ଆମେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏଠି ଡଙ୍ଗାବାଲା କି ବୋଟିଂ ବାଲା ମାନଙ୍କର ମାରପିଟ ଝଗଡ଼ା ବହୁତ କାହିଁକି ନା ଏଠି କେମିତି ମାରପିଟ ଝଗଡ଼ା ହେଲା କି ଜଣକୁ ପାର୍ଟିକୁ ସେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାହାକୁ 5,000 2,000 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇ ସେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ତ ଏମିତି ଦଲାଲ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେହି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳନ ହେଇପାରିଲାନି ବୋଲି ସେ ଦଲାଲି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାରପିଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ମାରପିଟ ଦେଖିନେବା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲର ମାଡ଼ ଡଙ୍ଗା ଉଲ୍ଟୁ କି ପାଲ୍ଟୁ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ମାରପିଟ ଜଣକୁ ଏତେ ଯେ ପିଟୁଛନ୍ତି ୟାର କହିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ପିଟୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଗୋଟେ ଝୁଲିକି ରହିଛି ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଆଉ ଜଣକ ତା ଉପରେ ନାଦୁଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସେଇ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ପୁରା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଏପଟେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ପୁରା ମାରପିଟକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ତ କେହିକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଣି ଆମେ ଏଇଠୁ ଦେଖିଲୁ ଅଘଟଣା ଘଟିଲା ତ ଫିର୍ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ତାହେଲେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିବୁ ଆମେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରୟାଗରାଜ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ମୌକା ଆଉ ବାର ଆସେ ନାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ ଏବେ ଫେରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାଲି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଶିବଶଙ୍କର